मैं 3-4 पॉइंट जिहड़े ने बड़े महत्वपूर्ण खास पॉइंट ने जिहड़े मैं तुहाडे सामने अज रखना चाहूँगा तुहाडे जरिए, ताकि पता लगे सारिਆਂ ਨੂੰ कि जिहड़ा एक किसानी दा संघर्ष है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ निकल सकता है, की हो कर सकती है सरकार जे नीयत साफ होवे ते किस तरह दीयां चालां जिहड़ियां इस संघर्ष ਨੂੰ फिक्का पाउण ਦੀਆਂ ਚੱਲ रही। सब तो पहला तो कल जो होया बड़ी उम्मीद सीगी, अरदासां कीतियां लोकां ने कि अज केंद्र सरकार नाल मीटिंग है तो कोई हल निकले आवे तां ये जिहड़ा संघर्ष जिहड़ा अंदोलन चल रहा है वो तो मुक्ति मिले, कानून वापस ले ले जान ते MSP की कानूनी गारंटी का बिल पास किया जाए। पर जिस तरह की टाल मटोल की अड़ीअल रवैये की जिहड़ी नीति केंद्र सरकार ने अपनाई हुई है वो सख्त शब्दों के निंदनयोग है। 7.5 घंटे तुसी किसानां दे जथेबंदियां दे आगूआं नूं उत्थे बुला के मीटिंग कर रहे हो। जे नीयत साफ होवे तो 7.5 मिनट का काम है कि जी असी सारे बिल देख ले, तुहाडे पॉइंट भी देख ले, बिल्कुल जायज़ पॉइंट ने। असी पार्लीमेंट का सैशन बुला के इन्हां कानूनां नूं रद्द करदे हां ते MSP की कानूनी गारंटी का जिहड़ा बिल है वो लैके आवांगे। मैं तो ये कहूँगा कि गैर मनुखी विहार है बीजेपी का यह, क्योंकि 80-80 साल दी मावां, 85-85, 90-90 साल के बजुर्ग बच्चे इन्नी ठंड दे विच उत्थे बैठे ने ते एक पता नहीं किहड़े सबर का इम्तिहान लेंदे ने कि 5 दिन होर देख लैंदे आ, 10 दिन होर देख लैंदे आ। ये शायद इन्हां दी ये गलतफहमी है कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन टाल के ये अंदोलन फिक्का पै जाऊगा। ये अंदोलन पंजाब तो 3 महीने 300 जगह तो रेलवे ट्रैकों तो टोल प्लाजिया तो चलिया होया है। सो ये 5-7 दिन 10 दिन फिक्का पैण वाली जे सरकार कोले कोई इस तरह की खुशफहमी है तो उन्होंने छड्ड देना चाहिए। मैं लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला जी नूं 2 तरीक नूं चिट्ठी लिखी कि किसानां दीयां भावनावां नूं समझदे होए 1 दिन का सैशन बुला के इन्हां काले कानूनां नूं रद्द करन दा प्रस्ताव लिआंदा जावे। वो परिवारां समेत उत्थे ठंड च बैठे ने, उन्हां दीयां भावनावां दी कदर करो। जे GST कानून लागू करन वेले अद्धी रात नूं 12 बजे पार्लीमेंट खुलवा सकते ने मोदी जी, तो फिर आ काले कानून वापस लैण वेले क्यों नहीं खुलवाई जा सकती पार्लीमेंट स्पैशल सैशन? कई बारी फैसले सरकारां कराउण वेले रात नूं सुप्रीम कोर्ट खुला लेंदे ने, तो फिर पार्लीमेंट क्यों नहीं खुल सकती? इनू हजे तक सिर्फ पंजाब दा मसला कह के इनू अंदोलन की जिहड़ी धार है उन्होंने कुंडी करनी चाहते हैं। पंजाब लीड कर रहा है, मसला पूरे देश का है। आज़ादी वेले पंजाब ने लीड किया सी, आज़ादी पूरे मुल्क नूं मिली सी। बिल्कुल उस तरह खेती के इन्हां कानूनां दे विरुद्ध पंजाब लीड कर रहा है। इन्हां कानूनां तो निजात, इन्हां कानूनां तो आज़ादी पूरे मुल्क के किसानों नूं मिलूगी। सो हिस्टरी अपने आप को रिपीट कर रही है। देखो जिहड़े किसानां दा अंदोलन है उहदे विच होर भी तरह तरह के देखो शरारती अंसर भी किसान आप पहरा रख रहे ने, शरारती अंसर भी फड़े गए ने। किवें ना किवें ये इस अंदोलन नूं विषय तो मंजिल तो भटकाउण दीयां चालां चल रहे ने। बेहद शर्मनाक गल है। ये बीजेपी सरकार की एक गल तुसीं नोट की हो, ये CA ते NRC कानून बना के मुसलमानों नूं कहंदे हजे तुहानूं इस कानून की समझ नहीं आई, तुहानूं समझावांगे तो बहुत फायदे ने। ये GST का कानून लागू करके व्यापारियों नूं कहंदे हजे तुहानूं इस कानून की समझ नहीं आई, तुहानूं समझावांगे तो बहुत फायदे ने। ये नोटबंदी लागू करके
लोगों को कहते हजे थोनों नोटबंदी के कानून की समझ नहीं आई, ये बहुत फायदे ने, थोनों समझावांगे। ये खेती के कानून लागू करके किसानों को कही जाते हैं हजे थोनों समझ नहीं आई, थोनों समझावांगे, ये बहुत फायदे ने। ये किसी होर ग्रह तो आए ने जी, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਦੇ ਆਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, डबल ट्रिपल फौज की गिनती करती, दूजे पासे बुला रहे ने। सो मन च कुछ हो रहा है, जुबान ते कुछ हो रहा है, नीयत साफ नहीं हैगी, नीयत खोटी है। सो इस करके बहुत सारिया होर पार्टियां दे MPs ने भी लिखा है स्पीकर साहब नूं स्पैशल सैशन का, खेती दे कानूनां नूं रद्द करन तो बिना होर कोई ऐसी मंग नहीं हैगी जिहदे नाल मसला हल हो जाए। सो खेती दे कानून वापस लो। इदों पहला जमीन अधिकृत करन दा जिहड़ा बिल सीगा वो भी तां रोक ही लिया सीगा, वो भी तां स्टैंडिंग कमेटी कोल भेजता सी। सो इस करके बाकी कैप्टन साहब दी अमित शाह नाल कल मीटिंग जिहड़ी हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ मतलब मैनूं समझ नहीं आउंदी कि ਉਹ अन्नदाता ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਤੇ, ਨਿਰਭਰ ਕਰਤਾ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਵਾਂ, ਘੁੱਗੀਆਂ, ਗਟਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਭੇਵੇ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਟੋਹਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ 7 ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਘੇਰ ਲਏ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਰੋਕ ਲਏ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਿਪਲੀ ਰੋਕ ਲਏ, ਪਿਪਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਰਨਾਲ ਰੋਕ ਲਏ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀਪਤ ਰੋਕ ਲਏ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੋਨੀਪਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। बिल्कुल इदा इधर होया। खनौरी तो निकले नरवाणे रोक ले, नरवाणे निकले जींद इलाके ला ले, जींद तो निकले रोहतक पहुंचे, रोहतक तो बहादरगढ़। मतलब ये जिहड़े टैक्टिक्स ने ना कि 20 किलोमीटर बाहर रोकां लाई चलो, पत्थर सुट दो, जां बड़े बड़े हाईवे च टोए पट दो, ये दुश्मन की फौज नूं रोकण वास्ते हुंदे ने कि जे वो इत्थे तक आ गए तां असीं आह पुल तोड़ दांगे, जे वो इत्थे तक आ गए तां असीं इत्थे बरूदी सुरंगां विछा दांगे। ਇਹ ਕੋਈ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬ ਲਈ ਗਈ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਉੱਠ ਖੜੋ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੇ, यूपी ਦੇ ਨੇ, मध्य प्रदेश ਤੋਂ ਮੇਗਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 30-35 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਿਟਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ।
कि पता नहीं ईडी का कोई होना भी मेरे ते ईडी के ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਂ ਖੜਾ ਲਾਂਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ, ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ फैसला किया होया कि कोई पोलीटिकल पार्टी का कोई MP MLA उन्होंने मेन स्टेज पर जाके नहीं बैठ सकता, बोल नहीं सकता। असी उन्होंने इस फैसले का सत्कार करते हैं। पहले दिनों असी पंजाब दे विच भी इदां ही करते रहे हैं कि कोई झंडा नहीं, वलंटियरां नूं कहा होया कोई नारा नहीं लाउणा, कि असी MP MLA वलंटियर जिले प्रधान ये बाद च, किसान ते किसान दे पुत पहलां। सो जे पंजाब के चुल्हियां चों अग बचूगी ताइयों कोई किसी कोई राजनीति करोगे नीति, जे लोग ही ना बचे जिस तरीके नाल ये काले कानून आ रहे हैं। सो उत्थों जिहड़ियां वीडियो आ रही ने ओह एक गल्लों थोड़ा जिहा सुकून मिलता है कि लोगों ने ये दसता कि पंजाब आपदे हक्कां लई लड़ना जाणदा है। पंजाब ते जदों भी कदे उहदी होंद नूं खतरा हो जाता है तां पंजाब जिहड़ा है वो जात पात ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਏਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ NRI ਨੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਨੌਲੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਂਗਾ। ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ, UK 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਨੋ ਭਾਈਓ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਬੈਠੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 MP ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣ। कोई होर किसी सवाल कोई होगा? एक मिनट पहले सवाल है, मोदी साहब की मैं लाइव चैट चल रही थी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਆਪ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ
ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰ ਦੋ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਰੱਖੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੂਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਾਗੂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ। ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 300 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋੜਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਕਰ ਵੀ ਉਛਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ? ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਕੇ ਅਥਰੂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ? ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੇਮੌਸਮੇ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ ਇਹ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।